So friends, is everyone okay? Unfortunately it has gone off. I don't know why. Clear கேக்குதா? Slide visible இருக்கா? Friends? Yeah, good. Okay, we shall continue. Fine. So from South Africa, he has reached India as Mahatma. So இதனால தான் காந்திஜியா ரொம்ப பாப்புலர். ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து அவருடைய ஸ்ட்ரகிள் ஃபுல்லா கோபாலகிருஷ்ண கோகலே பார்த்துட்டே தான் இருக்கார். So he was frequently following Gandhiji. So அதனால காந்திஜி வந்து கோபாலகிருஷ்ண கோகலேவுடைய ரெக்வெஸ்ட்ல தான் இந்தியாக்கே வந்தார் அப்படின்னு ஒரு கூற்று இருக்கு. Of course, he was obliging the request from his guru and he reached India. இந்தியா இங்க கொஞ்சம் மோசமா இருக்கு, நீங்க கொஞ்சம் வாங்க, உங்களோட ஸ்ட்ரகிள் நீங்க இங்கேயும் கொஞ்சம் you have to show cause அப்படிங்கிறது கோபாலகிருஷ்ண கோகலேவுடைய ஆசை. So that's what Gandhiji has came back, and the day he came back was 9th January 1915. I hope everyone joined. Good. Okay, 9th January 1915. Of course, that particular day is being celebrated as a Pravasi Bharat Divas. இது நம்ம எங்க படிச்சோம்? Constitutionல படிச்சிருக்கோம், Citizenship Actல. Okay, so he is our great Pravasi and he reached Bombay from sailing from South Africa. காந்திஜி வந்துட்டார். வரும்பொழுது மிகப்பெரிய மரியாதைகள் அவருக்கு அளிக்கப்பட்டது. Okay, so that is the important thing. So when Gandhiji came inside in the year of 1915, அவர் உடனே என்ன பண்ணாரு? கோபாலகிருஷ்ண கோகலே அவர் என்ன சொன்னார்னா, நீங்க போங்க, நீங்க போய் இந்தியா ஒரு வருஷம் you make a tour over India and see how the Indians are being oppressed because of the British government. So come up with the solution. உங்களால என்ன முடியுமோ, உங்களால என்ன இன்டர்வென்ஷன் கொடுக்க முடியுமோ அதை பண்ணுங்க. So Gandhiji took the advice of his own guru Gopalakrishna Gokhale and he has gone for a tour. ஒரு வருஷம் இந்தியா ஃபுல்லா சுத்தி பார்த்தார், பாரத் தர்ஷன் எடுத்துக்கிட்டார். எடுத்து முடிச்சு ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்த பொழுதுதான் the first movement has started, and that was Champaran Satyagraha. Okay, so Gandhijiயோட forms of struggle எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, it was different from others, and நம்ம இந்தியர்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அது புதுசும் கூட. ஓகே, so ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாவும் இருக்காது, ரொம்ப வயலன்ஸாவும் இருக்காது, but of course the struggle what he put forth will be putting some pressure on the British government either to accept it. கண்டிப்பா அதை பண்ணித்தான் ஆகணும்ன்ற ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு கொண்டு வந்துருவார். So the forms of his protest regarding the first three important incidents of Gandhiji is very very important with regard to questions. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, 1917 the first one was Champaran Satyagraha. So சம்பாரன்ல பீகார் அப்படிங்கிற இடத்துல சம்பாரன்ல தின்காத்தியா சிஸ்டம்னு ஒரு சிஸ்டம் இருந்துச்சு. தின்காத்தியா சிஸ்டம் அப்படின்னா, சோ 20ல ஒரு 3 பங்கு, 20ல 3 பங்கு நிலத்துல கண்டிப்பா கம்பல்சரி அவங்க இண்டிகோ கல்டிவேட் பண்ணியே ஆகணும். அதே போல் அவங்க ப்ரொக்யூர் பண்ற பிரைஸ் ஆகட்டும், so whatever it is, it will be fixed only by the British. so ஒரு அடக்குமுறை ஒரு வணிகம் நடைபெற்றது. அங்க இருந்த peasants எல்லாம் வெரி பிக் சொல்ல முடியாத ஒரு தொழிலத்தில் இருந்தாங்க. they will be forced to enter into the contracts, and that is called Tinkatia system. In the system against they want to fight back. Who? The peasants. So on the peasants fight back பண்ணனும்னு போது they lacked the leadership, and of course Rajkumar Shukla, இத எழுதி வெச்சுக்கோங்க, Rajkumar Shukla was the person who invited Gandhiji. வாங்க எங்களுக்காக குரல் கொடுங்க. So Gandhiji has gone to Bihar, Champaran, and he launched the first civil disobedience movement. நாங்க கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ண மாட்டோம், உங்களுக்கு டாக்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம், we won't pay the tax. So that is the movement called first civil disobedience. And of course the landlords has obliged to Gandhiji's request and all the struggle, and they took over the contract எடுத்துட்டாங்க. So this was the first successful struggle of Gandhiji in India. Very important. Champaran struggle, and see 100 வருஷத்துக்கு ஸ்டாம்ப் போடாங்க சம்பாரன் சத்யாகிரகான்னு சொல்லி இப்போ 2-3 years back போட்டது. So see the Gandhiji's words, it is no exaggeration but the literal truth to say that in this meeting with the peasants I was face to face with God, ahimsa and truth. எதுக்காக சார் இதெல்லாம் படிக்கிறோம் சார்? சில டைம்ல இப்பெல்லாம் எப்படி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா டிஎன்பிசில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், who said what, who said this. So இந்த மாதிரி ஏன்னா இதெல்லாமே எல்லாருமே மக்க பண்ணிடுவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும்.
இப்பெல்லாம் சம்பாரன் எப்ப நடந்ததுலாம் கேட்கறது இல்ல. 1970 நடந்தது ஊருக்கே தெரியும். சோ அதுல டிஃபரெண்டா கேட்கக்கூடிய क्वेश्चंस என்ன? someone is unmuted. யா, தயவு செய்து கொஞ்சம் உள்ள வந்தீங்கன்னா மியூட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க மேடம். ஏன்னா of course உங்களுக்கு தான் தெரியும். It's creating some disturbances in our classes. Fine. So getting back. So இப்பெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நிறைய கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகேங்களா? So you should know யாரு எந்த தலைவர்கள் அதிகப்படியா இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் they will ask because 1970 எல்லாம் இப்ப கேக்குறது இல்ல. But the thing is first civil disobedience by Gandhiji எப்போ லான்ச் பண்ணாரு? அந்த struggle சம்பாரன் civil disobedience movement வேற, civil disobedience வேற. civil disobedience movement 1930 க்கு வந்திருக்கும். And civil disobedience எங்க ட்ரை பண்ணாரு அப்படின்னா சம்பாரன். Okay, fine. So we were talking about the statements, right? So in the statement ரொம்ப important. Okay, so what he was saying, நான் peasants கூட இருந்தேன், அவங்கள face to face நான் வந்து God, ahimsa and truth பார்த்த மாதிரி இருந்தது. So that's the statement Gandhi gave with regard to Champaran Satyagraha is concerned. So till then, see, he was wearing the turban, all kinds of cloths. அதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு சிங்கிள் லாயின் காத்துக்கு போனாரு. அது தமிழ்நாடு விசிட் பண்ணி போனதுக்கு அப்புறமா சொல்றாங்க. So you should know. Then by March 1918, Ahmedabad mill strike. Ahmedabad mill strike. So that was the first hunger strike launched by Gandhiji. So Ahmedabadல என்ன நடந்துச்சு? So a dispute between the textile workers and the mill owners இருந்தது. So அங்க வந்து என்ன ஆச்சுன்னா மில் ஓனர்ஸ்க்கும் டெக்ஸ்டைல் ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் ப்ராப்ளம். குஜராத் அகமதாபாத்ல அவரோட சொந்த ஊர்ல ஐ மீன் ஸ்டேட்ல. So what happened was laborers வந்து 50% wage increase கேட்டாங்க. பட் முதலாளிகள் வந்து 20% தான் கொடுப்பேன்னு சொன்னாங்க. And of course Gandhiji was being invited into that strike to make an amicable solution. Gandhiji அங்க போனார், வர்க்கர்ஸ் மீட் பண்ணார். உடனடியா காந்திஜி என்ன சொன்னார்? Go on a strike demanding a 35% increase. உங்களுக்கு வேண்டாம் எனக்கு வேண்டாம் 35% increase கேட்டு you go on hunger strike அப்படினா மில் ஓனர்ஸ் ஒத்துக்கல. சாகுமுறை உண்ணாவிரதத்துக்கு உட்கார்ந்தாங்க. Then the mill owners obliged and they as bowed before the Gandhiji struggle, and this 35% increase in wages was accepted by the mill owners, and this is considered to be a success. And this happened during March 1918, and this was the first hunger strike. The mode of the struggle was hunger strike. இதெல்லாம் நம்ம மக்களுக்கு புதுசு. ஓகேங்களா? சோ இந்த இடத்துல காந்திஜிய யார் கூட்டிட்டு வந்தா அப்படின்னா அனுசுயா சாராபாய். அனுசுயா சாராபாய். So she was the person. Of course இவங்க ஒரு மில் ஓனருடைய சிஸ்டர். ஓகேங்களா? அம்பாலால் சாராபாய் ஒரு மில் ஓனர் இருந்தாரு. அவருடைய சிஸ்டர் தான் அனுசுயா சாராபாய். And she invited Gandhiji to intervene into the mill strike problem. Then coming up to the next, Kheda Satyagraha in 1918, and this was the first non-cooperation movement being launched by Gandhiji. Utturaiyamai Iyakkam. Okay, Utturaiyamai Iyakkam. So the peasant circle. So this is with regard to the farmers, where they demanded the remission of land revenue due to the monsoon failure. So Kheda அப்படிን குஜராத்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல மான்சூன் ஃபெயிலியர்னால அவங்களால தங்களுடைய டாக்ஸஸை கட்ட முடியல. பட் லேண்ட்லார்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? அதிகப்படியான டாக்ஸஸை ரெமிட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. போட்டு அவங்களை கசக்க விழுந்தாங்க. So அந்த இடத்துல காந்திஜி has got himself into it and he demanded rejecting the land revenue. நீங்க பே பண்ணாதீங்க. So that was the first non-cooperation. ஒத்துழையாமை இயக்கம். நாங்க டாக்ஸ் கட்ட மாட்டோம். We won't do it. We won't pay this much of exorbitant taxes and revenues. அப்படின்றத he launched. And of course the persons who supported Gandhiji during Kheda Satyagraha are the important sir. TNPC பொறுத்த வரைக்கும் வித்தல்பாய் பட்டேல், வல்லபாய் பட்டேல், இந்துலால் யக்னிக் இவங்க எல்லாம் தான் they joined. Of course Vallabhai Patel was a lawyer too. He was a young lawyer who has supported Gandhiji during the Kheda Satyagraha, and he was very much admired by Gandhiji's work and he followed Gandhianism. இதுதான் வல்லபாய் பட்டேலுடைய டர்னிங் பாயிண்ட் Kheda Satyagraha தான். So இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கக்கூடிய points are very 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 important, starting from the day 1 to the struggles being launched. இது எப்படி கேட்பாங்கன்னா क्वेश्चन சொல்லிறேன் சார். ஒன்னு ஸ்டேட்மென்ட் சொன்னேன். இன்னொன்னு இந்த சத்தியாகிரகல எந்த மோட் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள காந்திஜி ஃபாலோ பண்ணார்? சிவில் டிசோபீடியன்ஸா, ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக்கா, நான் கோஆபரேஷன் மூவ்மெண்டா, இல்ல பிக்கெட்டிங்கா, அந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க. You should know that. Number 2. Number 3, காலங்காலமா கேட்கிற क्वेश्चन என்ன அப்படின்னா chronological order. சார் இது உங்களுக்கு கரெக்ட்டா ஞாபகம் வராது அப்படின்னா of course நான் வெப்சைட்ல இருந்தா பார்த்தேன். The thing is cake அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Cake. Champaran, Ahmedabad mill strike, Kheda. Champaran, Ahmedabad mill strike, Kheda.
So in the மூணுத்தி easy ஞாபகம் வச்சுனா cake. Okay, so this is regarding the struggle of Gandhiji, the initial phase of the struggle of Gandhiji in India. So தொடர்ந்து பாப்போம். So Gandhiji 1918 வரைக்கும் வந்துட்டோம் இல்லையா? So அந்த டைம்ல மாண்டாக் கெல்ம்ஸ்ஃபோர்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்தது. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா? மாண்டாக் the secretary of state அங்க இருந்தாரு. So he has launched a reform. அவர் லான்ச் பண்ண ரிஃபார்ம்ல தான் யார் மயங்கி போனா? Annie Besant. Okay, so மாண்டாக் கெல்ம்ஸ்ஃபோர்ட் ரிஃபார்ம்ஸ். So இந்த ரிஃபார்ம்ஸை பத்தி நம்ம பாலிட்டி கிளாஸ்ல நிறைய பார்த்திருக்கோம். Go back and revise on that. நான் ஷார்ட் டிட்பிட்ஸ் மட்டும் சொல்றேன். எதுக்காக இந்த ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க? முதல்ல வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறமா 1981 வேர்ல்டு வார் முடிஞ்ச உடனே of course the British wanted the support of Indians. So இந்தியர்களுக்கு அதிகப்படியான சலுகைகள் வழங்குறோம், உங்களுக்கு சுயாட்சியை சீக்கிரமா கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரு promises was been fake promises were been made, and slowly they were giving some perks to Indians, increasing the electorates. And bicameralism introduced பண்ணாங்க. Bicameralism என்ன? we have dealt it already. Provincial diarchy. So provincial diarchy என்ன? Provincesல the related subjects would be divided into two. One will be by the Governor General and its council, etc. நம்ம அங்க போய் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? நம்ம கிளியரா அங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். டிஃபென்ஸ் யார் கையில இருக்கும், பட்ஜெட் யார் கையில இருக்கும், எஜுகேஷன் யார் கையில இருக்கும். So இதெல்லாமே பார்த்திருக்கோம். So slowly what they want, they decentralize the powers with regard to Montague-Kempford reforms. So இனிஷியலா அது வந்து ரொம்ப பார்க்க அப்பீலிங்கா இருந்தாலும் later stages only Congress felt that we have been cheated. Okay, fine. So the Indian Councils Act of 1919, either 1918 it was made public. 1918 இதை கொடுத்துட்டாங்க. And the very big thing is provincial diarchy, bicameralism introduction, and of course communal electorates extend பண்ணி கொடுத்தாங்க. யார் யாருக்கு? முதல்ல முஸ்லிம்ஸ்க்கு மட்டும் கொடுத்திருந்தாங்க 1909ல. 1909 Indian Councils Act, Lord Minto, Morley reforms. அதுக்கப்புறம் 1919ல Sikhs, Anglo Indians, Indian Christians and Europeans நாலு பேருக்கு கொடுத்தாங்க. This has given a positive impact on the Sikhs and also ஒவ்வொரு செக்ஷனை satisfy பண்றதுக்காகவும் பிரித்தாளுமைக்காகவும் they were doing it. Fine. So this was Montague-Kempford reform released in the year of 1918 and named as Indian Councils Act of 1919. So 1918 ரிலீஸ் ஆனதுனால ஒரு ஸ்பெஷல் செஷன் பாம்பேல நடந்தது, and it was organized to discuss the act which was widely being criticized in India. So Indian National Congress termed this particular Indian Councils Act as disappointing and unsatisfactory. And of course அதுக்குள்ள இருந்த one of the factions, the moderates, welcomed it while the extremists opposed it. So ரெண்டு sections. Moderates வந்து ஓகே, நமக்கு நிறைய விஷயம் கொடுத்திருக்காங்க, பைகாமரலிசம், எலெக்ஷன், எலக்ட்ரல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க, நம்ம எலெக்ஷன் எல்லாம் போய் நிக்கலாம். So that was moderates term. Extremists opposed to these communal electorates and so on. So this led to a divide in the Congress, with moderate leaders forming Indian National Liberal Federation 1919ல. So இதுல இருந்து தனியா பிரிஞ்சு சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி என்ன பண்ணாரு? Indian National Liberal Federation ஒன்னு எடுத்துட்டார். And he was supported by Tej Bahadur Sapru, V.S. Srinivasa Sastry, M.R. Jayakar. So Surendranath Banerjee, an able moderate called as Indian Burki, has moved out of Congress in the year of 1918, the special session of the Congress, which was being held at Bombay, and he started a new federation called Indian National Liberal Federation. Fine. So Indian National Liberal Federation, yaar enna, you should know. Fine. Then what happened? So by this, the British has followed a carrot stick policy. So what is carrot stick? So I'll explain. So the thing is like இதுதான் carrot stick policy. So normally நமக்கு முன்னாடி நார்மலா வந்து ஒரு பயணம் போடுறது போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, see they will give a carrot before, ஒரு நல்லது பண்ற மாதிரி ஒரு மாயை. So a carrot being given before, saying that we will get that carrot அப்படின்னு நம்ம மூவ் ஆயிட்டே இருப்போம். Of course they will have a stick in the back and hit. So that is what happened in terms of British government's policy or administration. They followed this carrot stick approach. So in this case carrot enna, Montague-Kempford reforms 1919. So எல்லாருக்கும் எப்படி தெரிஞ்சது? அது ஒரு பெரிய reforms, நமக்கெல்லாம் அவங்க வந்து பெருசா நல்லா செய்ய போறாங்க. So slowly they got the stick, that is Rowlatt Act.
Rowlatt Act 1919. So this was the carrot stick policy being followed by the British government. The stick was Rowlatt Act and the carrot was Montague-Kelvin reforms. So what is Rowlatt Act? So இங்க இருந்து தான் ஒரு மிகப்பெரிய பிரளயமே ஸ்டார்ட் ஆகும். What happened? The extension of the Defense of India Regulation Act of 1915. நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் இல்லையா? So World War I உடைய நேஷனலிஸ்ட oppress பண்றதுக்காக கொண்டு வந்த ஆக்ட் தான் Defense of India Regulation Act of 1915. So அதோடைய one of the extension தான் Rowlatt Act, and it has been formally referred as or officially referred as Anarchical Revolutionary Crimes Act. Anarchical and Revolutionary Crimes Act, that was being named as Rowlatt Act. Why? Because it is passed under the recommendation of the committee chaired by a judge called Sir Sidney Rowlatt. Sir Sidney Rowlatt, and it was passed in the year of 1919 March. Very important. அது எப்படி பாஸ் பண்ணாங்க? So every elected member of the central legislature, யாரே நம்ம இந்தியன்ஸ் ஆன elected members, இவங்க எல்லாரும் oppose பண்ணாங்க. But the Britain government stood to their stand and the viceroy passed it without listening to Indians. So yeah, Rowlatt Act க்கு அவ்வளவு பெரிய significance அப்படினா, see, this is what the British government is empowered to arrest anybody suspected of terrorist activities. சும்மா சந்தேகம் வந்தாலே அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயில போட்டுறலாம். நம்பர் 1. நம்பர் 2, trials, speedy trials. So they can be tried very speed with 3 judges and there is no court of appeal. Number 2 என்ன? ஒன்னு அரெஸ்ட் பண்ணலாம், உடனடியா 3 ஜட்ஜ் உட்கார்ந்து விசாரிச்சு டக்குன்னு அவங்கள ஜெயில போட்டுறலாம். ஜெயில போடுறதுக்கான காரணம் அப்பீல் பண்ண முடியாது. And third thing is the suspects can be tried in secrecy. அவங்கள கொண்டு போய் இடம் தெரியாத ஒரு இடத்துல வச்சு அவங்கள விசாரிக்கலாம் without any legal help. அவங்களுக்குன்னு எந்த ஒரு லீகல் ஹெல்ப் தேவைப்படாது. And very very important point is they can be imprisoned for 2 years without trial. So they can arrest anybody, they can try anyone without any appeal, they can be tried in secrecy. முக்கியமான விஷயம் என்ன? எந்த ட்ரையல்மே இல்லாம அவங்கள 2 வருஷம் ஜெயில போடலாம். That is what the Rowlatt Act means. And the major important point is Indian Evidence Act does not apply here. So Indian Evidence Act, that is the evidence சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள், அத வந்து இங்க இந்த இடத்துல அவங்க அப்ளிகபிளா கொண்டு வரல. சோ எந்த ஒரு நூக் அண்ட் கார்னர்ல கூட the national freedom struggle இன்வால்வ் ஆயிருக்கக்கூடிய நேஷனலிஸ்ட வெளியே கொண்டு வரக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப ப்ராம்ப்டா இருந்தாங்க இந்த ஆக்ட ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க. So very important is they can be arrested, tried without any appeal, they can be tried in secrecy, imprisoned for 2 years without trial. So this is what the Rowlatt Act is. Okay, fine. So what happened? What are the after effects of this Rowlatt Act? So Satyagraha Sabha, Gandhiji start பண்ண விஷயம் இது important sir. இது important sir. Satyagraha Sabha, which is started up by Gandhiji, they reacted to it first. அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ட் பண்ணாங்க. உடனடியா நாங்க போராட்டத்துக்கு இறங்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி. So the weapon being used by Gandhiji at this point was Satyagraha. So Gandhijiயோட weapons ரெண்டு தான். Very very important. What is it? Satyagraha, non-violence. அவ்வளவுதான் அவருடைய weapon. Fine. So here he used Satyagraha with the mass participation of labor, artisans and peasants, and this was the first mass strike launched by Gandhiji, and this was launched in 6th April 1919. The date is important. First mass strike was Satyagraha, been launched against the Rowlatt Act 1919. Fine. So that was launched by Gandhiji, and Gandhiji called this particular act as Black Act. Very very important. எந்த ஆக்ட பத்தி சொன்னாரு? The Rowlatt Act 1919 Black Act அப்படினு சொன்னார். And as the people to observe Hardal. So அந்த இடத்துல நீங்க போராட்டம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. That is what as Gandhiji has mentioned. சரி, இங்க தான் the British repression started. So ஒரு ஆக்ட் வந்தது, நம்ம கொதிச்சோம், உடனடியா அவங்க நம்மள அடக்குனாங்க. என்னாச்சு? The Jallian Wala Bagh massacre, 13th April 1919. இந்த டேட்டா மறக்கவே கூடாது சார். 13th April 1919. So இதான் ஜாலியன் வாலா பாக் உடைய மெமோரியல். ஜாலியன் வாலா அப்படின்னு ஒரு என்க்ளேவ் இருக்கு அம்ரிஸ்டர். ஸோ நம்ம அக்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஆல் இண்டியா டூர் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு அந்த இது கிடைச்சது இல்லை கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறமா. ஸோ பிஃபோர் விச் ஆல் இண்டியா டூர் போகும்போது எங்களெல்லாம் கோல்டன் டெம்பிள் கூட்டு போவாங்க. அம்ரிஸ்டர் கோல்டன் டெம்பிள், வாகா பார்டர்லாம்.
ஸோ கோல்டன் டெம்பிளுக்கு அட்ஜாயினிங்கா இருக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த ஜாலியன் வாலாபாக். அங்கிருந்து அப்படியே ஒரு ஒரு 4 இடம் தள்ளி இருக்கிற இடம் தான் ஜாலியன் வாலாபாக். அங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இது ஒரு பெரிய கிரவுண்ட். ஓகே, ஒரு பெரிய கிரவுண்ட், ஒரு 1000 பீப்புள் கூடுற அளவுக்கு ஒரு கிரவுண்ட். ஆனா ஒரு சின்ன என்ட்ரன்ஸ், ஒரே ஒரு நேரோ என்ட்ரன்ஸ் தான் இருக்கும். போனவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு சின்ன என்ட்ரன்ஸ், ஒரு ஓப்பன் கிரவுண்ட் இருக்கும். குட் குட். போயிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த சின்ன என்ட்ரன்ஸ், ஒரே ஒரு என்ட்ரன்ஸ். ஸோ தெர் வில் பி an ஓப்பன் ஸ்பேஸ், ஒரு கார்டன். அந்த கார்டனுக்குள்ள தௌசண்ட்ஸ் கணக்கான மக்கள் வந்து 1919ல they came together. ரெண்டு விஷயத்துக்காக ஒண்ணு கூட்டினாங்க சார். ஒண்ணு, they want to protest against the arrest of leaders Dr. Satyapal and Saifuddin Kichlu. See, Satyapal, Saifuddin Kichlu, இந்த ரெண்டு லீடர்ஸ் பஞ்சாப்ல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ரவுலத் ஆக்டுக்கு அகைன்ஸ்டா இன்வால்வ் ஆனாங்கன்னு சொல்லி அவர் அரெஸ்ட் பண்ணி தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. ரவுலத் ஆக்ட போட்டு சஸ்பெக்ட்ஸ் டேக்கன் ஆஃப் 2 years imprisonment அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த ஆக்டை இம்ப்ளை பண்ணி இவங்க ரெண்டு பேரும் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ இவங்களை தூக்கிட்டு போனதுனால வாட் ஹேப்பன், லைக் த பீப்புள் வாண்ட் டு ப்ரொடெஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் தட், பீஸ்ஃபுல்லா தான். ஸோ எல்லாரும் அந்த இடத்துல கூட்டினாங்க. இரண்டாவது முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, தட் டே வாஸ் கால்ட் பைசாக்கி டே. ஸோ இட் வாஸ் அ ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் பஞ்சாப் பீப்புள், பஞ்சாபிஸ். ஸோ அந்த ஃபெஸ்டிவலை கொண்டாடுறதுக்காகவும் உள்ள இருந்தாங்க. 2 matters. So thousands of people gathered. Say that around 2000 members were there inside the small ground. போராட்டம் பண்ணிட்டு இருந்த டைம்ல there were the peoples. யாரு? மைக்கேல் ஓ டுவார். மைக்கேல் ஓ டுவார், the lieutenant governor of Punjab, and the general Reginald Dyer. He was the military commander. ரெண்டு பேரோட பேரும் ஈக்குவலா ஒரே மாதிரி இருக்கும், Dyer versus Dyer. So Dwyer and Dyer. So இவரோட ஆர்டரின் பேர்ல ஜெனரல் ரெஜினால்ட் டயர் என்ன பண்ணாரு, உடனடியா கண்டிஜென்ஸ் தூக்கிட்டு போய் உள்ள நிறுத்தி ஸ்ட்ரைட்டா he started shooting up. 1650 bullets were fired. 1650 bullets தெரிஞ்சுக்கலாம்னு இல்ல, just an extra information அவ்வளவுதான். 1650 bullets were fired. கண்ட மக்கள் எல்லாம் சுட்டு கொன்னுட்டாங்க. அதுல தப்பிச்சவங்க புல்லட்ஸ் இல்லாதனாலதான் தப்பிச்சு வெளியே வந்தாங்களே ஒழிய பிரிட்டிஷ் விட்டாங்கன்றதெல்லாம் கிடையாது. Okay, so over thousands of people were killed ruthlessly, and thus has made our own freedom struggle to enter into the faster pace. Okay, so இதான் ஜாலியன்வாலா பாக் மெமோரியல் அங்க இருக்கும், பார்த்திருப்பீங்க. 2019 was the 100th year. Okay, 1919 and 2019 100th year. இது 50th yearல செலிப்ரேட் பண்ண ஒரு ஸ்டாம்ப். So நம்ம அந்த தேதியை மறந்துடவே கூடாது, which is that 13th April. You should not forget it all. Fine. ரெண்டாவது என்ன, so what are the reactions being held? இதையும் மறக்க கூடாது. ஒண்ணு, காந்திஜிக்கு அவருடைய சவுத் ஆப்பிரிக்கால ஒரு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஹியூமானிட்டேரியன் கிரவுண்ட்ஸ்ல மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒர்க்குக்கு அவருக்கு கேசர் ஐ ஹிந்த் அப்படின்னு ஒரு கோல்டு மெடல் கொடுத்தாங்க காந்திஜிக்கு. அப்கோர்ஸ் அங்க போயர் வார்னு ஒண்ணு நடந்தது, அதுல அவருக்கு ஒரு சில்வர் மெடல் கூட கொடுத்தாங்க, போயர் வார். பட் இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும், கேசர் ஐ ஹிந்த் அப்படின்னு ஒரு கோல்டு மெடல் கொடுத்தாங்க. கொடுத்தது யாரு? பிரிட்டிஷ். எதுக்காக கொடுத்தாங்க? அவருடைய சவுத் ஆப்பிரிக்கன் ஒர்க்குக்கு கொடுத்தாங்க. அங்க வச்சு அந்த மெடலை முதல்ல திருப்பி விட்டார் காந்தி, எனக்கு தேவையில்ல. நம்பர் 1. And next one to react very promptly was Rabindranath Tagore. He renounced his knighthood. உங்களுக்கு தெரியும் knighthood என்னன்னு. சோ முன்னாடி பெசன்ட் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணும்போது மிஸ்டர் சுப்ரமணியம் has renounced his knighthood. எனக்கு knighthood வேண்டாம். அதே மாதிரி he renounced his knighthood. Important. And in his protest letter to the viceroy, இது important sir. ஓகேங்களா? protest letter to the viceroy அவர் என்ன சொன்னார்னா, the time has come when the badge of honor makes our shame glaring in the incongruous context of humiliation. So இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் யார் கொடுத்தா? ரவீந்திரநாத் தாகூர். எதுக்கு அகைன்ஸ்டா கொடுத்தாரு? ஜாலியன்வாலா பாக் மேசக்கருக்கு அகைன்ஸ்டா கொடுத்தாரு. ஜாலியன்வாலா பாக் மேசக்கர் ஏன் நடந்தது? பிகாஸ் ரவுலத் ஆக்டுக்கு அகைன்ஸ்டா டாக்டர் சத்யபால், சைஃபுதீன் கிச்லு ரவுலத் ஆக்டை இம்ப்ளை பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ணதுனால அதுக்கு அகைன்ஸ்டா நடத்தப்பட்ட போராட்டத்துக்காக வந்ததுதான் ஜாலியன்வாலா பாக் மேசக்கர். சோ ரவுலத் ஆக்ட் எங்க இருந்து வந்தது? டிஃபென்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆஃப் 1915. சோ உங்களுக்கு அந்த குரோனாலஜி புரியுதா? சோ 1915 1919 ரவுலத் ஆக்ட், அதுக்கு அகைன்ஸ்டா ஜாலியன்வாலா பாக் மேசக்கர் நடந்தது. அதுக்காக people started reacting. ஓகே, சோ இந்த இடத்துல உத்தம் சிங் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. he is an orphan. ஓகே, அவர் லண்டன்ல இருந்தாரு. he was an orphan. மீன் அவரை வந்து சீக்கியர்களோட கல்சால தான் அவர் வளர்க்கப்பட்டாரு.
Friends, is it fine? We hear me? Can we start? Yeah, good. Okay. So I don't know why disturbances irukku. Fine. So he gone. விடாம பின்னாடி போய் the Udham Singh has shot dead this Michael Dwar. Remember my friends, இதுக்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு கமிட்டி தான் அக்டோபர் 19ல டிசார்டர் என்கொயரி கமிட்டி, and that committee's chairman was Sir William Hunter. So Hunter எஜுகேஷன் கமிட்டில இருந்தாரு. Of course 1919ல டிசார்டர் என்கொயரி கமிட்டி எதுக்காக அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னா, it was appointed to investigate the recent disturbances in Punjab, Delhi and Bombay. See how the British has dealt it. So பிரிட்டிஷ்காரன் ரவுலத் ஆக்ட், ஜாலியன்வாலா பாக் மேசக்கர், அதுக்காக இந்தியன்ஸுக்கு சப்போர்ட்டுக்காக இந்த கமிட்டி போடுறேன்னு சொல்லல. He was very clever in playing with the words. They appointed a committee under Hunter called Hunter's Committee to investigate into the recent disturbances. See, disturbances in Punjab, Delhi, Bombay. So not only for this but also for other things. So idhula enna prior to the start of the committee, the government has passed an indemnity act. Indemnity act na ungalku theriyum illaya, seida tappukku oru prayachitham தேடுறது. So அந்த indemnity act பாஸ் பண்ணாங்க சும்மா இந்தியன்ஸ் சமாதானப்படுத்துறதுக்காக. But of course Motilal Nehru has heavily criticized that particular act as white washing bill. எங்களை சும்மா வந்து white wash பண்ணாதீங்க, இதை நீங்க உண்மையை பூசி அழிக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயமா தான் நீங்க கொண்டு வரீங்க, நீங்க எப்படி தண்டிக்க போறது இல்ல. So in order to inquire into the aspect also, disorder inquiry act has been made, indemnity act has been passed, and of course the courts of British has tried these two people, Dar and Dwar. But என்ன பண்ணாங்க கோர்ட், இவங்க ரெண்டு பேரையும் தண்டனையில இருந்து விடுவிச்சிட்டாங்க. இது அவ்வளவு பெரிய தண்டனை ஒண்ணும் கிடையாது, இவங்க பெருசா ஒண்ணும் இன்வால்வ் ஆகல, இவங்க தடுக்க போறவங்க தான், பட் அது வந்து தவறாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஃபைன் கூட, not even a fine has been placed on these two people. So that much of support the British has given to their own troublemakers or false or defaulters. So that's what. So இந்த விஷயம் ஆரம்பிச்சு நம்ம முடிச்சிருக்கோம், அதான் விஷயம். So ஜாலியன்வாலா பாக் ஆரம்பிச்சு who has reacted to what and how the British has reacted, disorder inquiry committee, indemnity act, and who described this particular indemnity act as whitewashing bill, that was Motilal Nehru. And finally the British court has totally acquitted the charge of Dwyer and Dyer, and later Michael Dwyer was been assassinated by Udham Singh. So this is what happened. So in continuation to that, so அந்த டைம்ல தான் கிலாஃபத் மூவ்மெண்ட்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சது. கிலாஃபத் மூவ்மெண்ட். So what is Khilafat movement? So after the war, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். So after the war of World War நடந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும், World Warல the war of Sultan of Turkey joined the Triple Alliance. So இப்போ நம்ம வேர்ல்டு வார்க்கு கொஞ்சம் போயிட்டு வருவோம். ஏன் நம்ம இதை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னா, ஆல் இந்தியா கிலாஃபத் காங்கிரஸ்னு ஒன்று நடந்தது. லக்னோ பேக்ல எப்படி இந்து முஸ்லீம் யூனிட்டி வந்ததோ, காந்தி வந்த அப்புறமும் ஒரு முஸ்லீம் இந்து யூனிட்டி வந்தது. அது மட்டும் அல்லாமல் ஹிந்துஸும் முஸ்லிம்ஸும் சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாஸ் மூவ்மெண்ட்ல இறங்கினாங்க ஆஃப்டர் த ரவுலத் ஆக்ட். ஓகே, அண்ட் ஹவு தட் வாஸ் மெட்டீரியலைஸ்ட், பிகாஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பீரியட் ஆஃப் தி வேர்ல்டு வார் ஒன். ஸோ வேர்ல்டு வார் ஒன்ல என்ன நடந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், ட்ரிபிள் அலையன்ஸ் இருந்தது. ஓகேயா, ஆஸ்திரியா, ஹங்கேரி, ஜெர்மனி, த ஓட்டோமன் எம்பையர் ஆஃப் டர்க்கி, அதை நம்ம சொன்னோம். ஸோ இந்த டர்க்கிஷ் எம்பையர் என்ன பண்ணார், சுல்தான்ஸ், அவர் சுல்தான் சொல்லுவோம், அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, he joined the ட்ரிபிள் அலையன்ஸ் பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்டா. இந்த சுல்தானை நார்மலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேலிஃப்னு கூப்பிடுவாங்க, கேலிஃப். ஸோ கலீஃபா அப்படின்னா அவங்களுடைய மதகுருமார், அவங்களுடைய இறை தூதர்னு பேர். ஸோ த சுல்தான் ஆர் த கேலிஃப் was the custodian of Islamic sacred places. Islamic sacred places and the Treaty of Sevres. So the Treaty of Sevres வந்து after the World War I சைன் பண்ணப்பட்டது. அதன் மூலமா என்ன ஆச்சு, the Turkey, நீங்க மேப்ல பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், Turkey was being divided among the Triple Alliance partners. Eastern part சிரியா and லெபனானா பிரான்ஸ்க்கும், பாலஸ்டைன் ஜோர்டான பிரிட்டிஷும் எடுத்துக்கிட்டாங்க. So Khalifaக்கு எதிரா they acted, they ended the caliphate, and this was seen to be a blow on the Muslims around the world, and they want to oppose the move. So Indiansல அந்த மூவ் அகைன்ஸ்டா கொண்டு போன விஷயம் தான் ரெண்டு முக்கியமான பேர், the Ali brothers, மௌலானா முகமது அலி, மௌலானா ஷாக்கத் அலி. இந்த ரெண்டு பேரும் ஸ்டார்ட் பண்ண மூவ்மெண்ட் தான் காலிஃபேட் மூவ்மெண்ட் ஆர் கிலாஃபத் மூவ்மெண்ட். இதை காலிஃபேட்னு சொல்லலாம், கிலாஃபத்னு சொல்லலாம்.
ஃபைன். ஸோ எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சது? ஸோ கேலிஃப்ன்றவர் டர்க்கியோட சுல்தான். அவர் வந்து ஒரு இறை தூதர் மாதிரி இவங்க பார்த்து வச்சிருப்பாங்க. அவர் தான் வேர்ல்ட்ல இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிக் சேக்ரட் பிளேசஸ் உடைய பாதுகாவலர், கஸ்டோடியன். ஸோ ஆஃப்டர் வேர்ல்டு வார் 1 பிரிட்டிஷ் சுல்தான் அகேன்ஸ்டா ஃபைட் பண்ணதுனால தோத்ததுனால ட்ரீட்டி ஆஃப் செவரஸ் போட்டு அந்த கேலிஃபேட்டையை டிஸ்மெம்பர் பண்ணிட்டாங்க. மொத்தமா பிரிச்சு அவங்கவுங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ இத மொத்த முஸ்லிம்ஸும் அப்போஸ் பண்ணாங்க. இந்தியன்ஸ் எப்படி இதை ரியாக்ட் பண்ணாங்க? டியூ டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கலிஃபட் மூவ்மெண்ட், அண்ட் தட் இஸ் பிகாஸ் அலி பிரதர்ஸ் வாஸ் தேர், மௌலானா முகமது அலி, மௌலானா ஷௌகத் அலி. ரிமெம்பர். ஸோ இதோட முக்கியமான விஷயத்தை என்ன? கலிஃபட் டு சப்போர்ட் த ஓட்டோமன் எம்பையர் அண்ட் ப்ரொடெஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா. எது? கேலிஃபட் மூவ்மெண்ட். ஸோ இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் காந்தி எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தார். ஸோ யூ வாண்ட் டு பிரிங் த யூனிட்டி அமாங் த பீப்புள் apart from the caste, religion, creed, race, etc. So இந்த இடத்துல தான் அவங்களுக்குன்னு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது காந்திஜி போய் தோள் கொடுத்தார். So what happened? All India Khilafat Congress நடந்தது டெல்லியில. All India Khilafat Congress டெல்லியில நடந்தது நவம்பர் 1919ல, and it called for the boycott of British goods. So அந்த இடத்துல காந்திஜி has seen this is an opportunity of bringing back the Hindu Muslim unity, and Gandhiji has gone into it, and he has been elected as the president of Khilafat movement. Very simple. So he was been elected, and very important is non-cooperation movement was being launched. ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஃபார்மலா லான்ச் பண்ணப்பட்டது. ஸோ அந்த குரோனாலஜி பார்த்துருவோம். ஸோ நவம்பர் 1919 ஆல் இந்தியா கிலாஃபத் காங்கிரஸ் நடந்தது. பாய்காட் ஆஃப் கூட்ஸ் அஃபிஷியலா அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. May 1920 Turkey was been completely dismembered. June 1920 all party conference was been established in Allahabad. All party conference. So Allahabad la establish பண்ணாங்க. Important. இங்க தான் காந்திஜி என்ன பண்ணாரு? He was been asked to lead the boycott, and the decision was made to boycott government education institutions and law courts. So முக்கியமா இந்த இடத்துல ஒத்துழையாமை இயக்கம் 1920ல தான் லான்ச் பண்ணப்பட்டது. And ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை கொண்டு வந்தவர் காந்திஜி. And very important is it has been done in 2 phases. So number 1 non cooperation movementல முதல்ல boycott பண்ணாங்க, and number 2 CDM civil disobedience movement. But civil disobedience movement launch பண்றதுக்கு முன்னாடியே இது முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, பட் boycottனா என்ன? நாங்க அந்நிய துணிகளை பயன்படுத்த மாட்டோம். சோ எப்படி சுதேசி மூவ்மெண்ட் அதே மாதிரி தான் இங்க boycott பண்ணுவோம். நாங்க அந்நிய துணிகளை பயன்படுத்த மாட்டோம், அந்நிய நிறுவனங்களை பயன்படுத்த மாட்டோம், நாங்க நீங்க கொடுத்த வேலையை ஏத்துக்க மாட்டோம். ஒட்டுமொத்த பேரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வெளியே வந்தாங்க, பேரிஸ்டர்ஸ் எல்லாரையும் தங்களோட பிராக்டிஸை ரிசைன் பண்ணிட்டு வெளியே வந்தாங்க. ஸோ பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்டோட இருந்த அந்த பாண்டிங்கை தே ஸ்டார்டட் சிவரிங் இட். ஸோ தட் ஹேப்பன் டியூரிங் பாய்காட்டிங் த திங்ஸ். ஃபைன். ஸோ த கிலாஃபத் கமிட்டி ஹஸ் ஃபார்மலி லான்ச்ட் தி நான் கோஆபரேஷன் மூவ்மெண்ட்ஸ் கேம்பெயின், அண்ட் the Congress session, a special session being held up in Calcutta in September 1920, and it approved the non-cooperation movement launched by Gandhiji for the removal of the Punjab and Khilafat wrongs and Swaraj. அப்படினா என்ன? So Congress Khilafat committee accept பண்ணிச்சு. They formally launched the Gandhiji's non-cooperation campaign. Number 1. So Congress என்ன பண்ணாங்க? Of course, during September 1920 ஒரு special session Calcutta non-cooperation movement அங்கீகாரம் பண்ணி, the most important thing is this non-cooperation movement will continue till you give an answer for the Punjab's wrongdoing, Khilafat's wrongdoing, and third thing is they implemented, they pressed upon Swaraj. எங்களுக்கு நீங்க செல்ஃப் கவர்மெண்ட் சுயாட்சி தர வரையில், கலிஃபேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு தீர்வு காணும் வரையில், பஞ்சாபில் நடக்கப்பட்ட அநீதிக்கு whether you are giving a good answer or not, அது வரைக்கும் we will launch the non-cooperation movement. We will get on the point being mentioned in Calcutta special session. And of course, the regular session being held in Nagpur. The president was Vijay Raghavacharya, and this was being endorsed. Special session la approve பண்ண விஷயத்தை endorse பண்ணிட்டாங்க regular session la. And very important point is இங்க காந்திஜி எல்லாம் இருக்கார். Gandhiji has come inside, முன்னாடி வந்துட்டாரு. The point here is இந்த இடத்துல the struggle, the mode of struggle has transformed itself. So இது வரைக்கும் காங்கிரஸ் பண்ண struggle என்ன? prayers, petitions அல்லது ஒரு ஹர்த்தல் அந்த மாதிரி தான் போவாங்க. So இந்த இடத்துல தான் காங்கிரஸ் has started its new form of struggle, like they as
set up a linguistic provincial congress committee. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மொழி வாரியான பிராந்தியத்தில் காங்கிரஸ் கமிட்டிஸ் அங்கங்க அமைச்சாங்க. so that enrollment of members அதிகப்படுத்தி காங்கிரஸ் உடைய இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாஸ் மூவ்மெண்டா கொண்டு போனோம் அப்படின்னு they started in a new form of struggle. so இந்த இடத்துல என்ன ஆச்சு? சில பேருக்கு உறுத்துச்சு காங்கிரஸ்க்குள்ள. எப்போ? the INC session of Nagpur. so some people got hurt because of this. they don't want to support that. and what happened? so some of the people called conservatives as taken off or moved out of the Congress. so நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்? like அந்த mode of struggle மாறுச்சு. so rather than contesting in elections, election குள்ள போய் நாங்க ஆட்சி அதிகாரத்துல உட்கார்ந்து நாங்க மாற்றம் கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு இருந்த கன்சர்வேட்டிவ்ஸ்க்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளோவா இருந்துச்சு. ஏன்? because here Congress has started its own path, raising itself, saying that get more workers to us. மொழி வாரியான தேடல் போய் நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க, நம்ம ஸ்ட்ரகிள வேற லெவல்ல கொண்டு போவோம். so that is not been liked by some of the conservatives. the mode of struggle by the Indian National Congress, it underwent some changes. so attainment of self government through peace and legitimate means. ஏதாவது சுய ஆட்சி கொண்டு வரணும், ஸ்வராஜ் நோக்கி பயணம் பண்றோம். பட் ஒரு larger majority of the people வந்து இத ஒத்துக்கிட்டாலும் some of the people conservatives இவங்க என்ன சொன்னாங்க? நம்ம போய் ஆட்சி அதிகாரத்துல உட்காருவோம், எலெக்ஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம். so still அவங்க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்டோட சேர்ந்து இருக்கணும் தான் ஆசைப்பட்டாங்க. but what the Congress was saying, come back out of it, boycott the things, don't indulge in those things. so these people came out, and one who came out was Muhammad Ali Jinnah, Annie Besant, G.S. Karpade, B.C. Paul. இவங்க எல்லாம் வெளியே வந்தாங்க. okay, they came out and they believed in constitutional and lawful struggle. see, by the end of இங்க ரெண்டு இடத்துல நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஒன்னு நம்மளுடைய 1919 session, Bombay session 1918. so Surendranath Banerjee moderate leaders வெளியே வந்துட்டாங்க. of course இங்க 1920 Nagpur sessionல conservatives வெளியே வந்துட்டாங்க. you should know. fine. so இப்போ நம்ம எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம்? நான் கோஆபரேஷன் மூவ்மெண்ட் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். NCPs, non cooperation movements, ஒத்துழையாமை இயக்கம், which has been endorsed by the Indian National Congress and which has been formally launched during the Khilafat committee. very important. fine. so இதுக்கு chronology, I mean இதுக்கு parallel நடந்துட்டு இருந்த struggles, இந்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்துக்கு parallel நடந்துட்டு இருந்த struggles தான் these things, the local struggles during the period of NCP. அதுக்கு வேற காரணம் இருந்தாலும், but it is being seen as a form of boycott the things. one thing is Eka movement in Uttar Pradesh in 1921. இது ஒரு peasant movement which has been started in Lucknow and it is led by Madhari Fasi. Eka movement important. and அடுத்து Mopla revolt நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எங்க பார்த்தோம்? Great Indian Revoltக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் Mopla rebellion. அங்கே நான் சொன்னேன். so இது இனிஷியேட்டிங் தான். 1921ல இது கல்மினேட் ஆச்சு, நான் உங்களுக்கு அப்பவே சொல்லியிருக்கேன். okay, so that's what Moplas, the revolt of Mapillas, அல்லது அந்த அரபுல இருந்து வந்து இந்தியர்களை கல்யாணம் பண்ணி இருந்த மாப்பிள்ளைஸ், they revolted against the Jainis or landlords. third thing is Akali movement in 1920. சீக்கியர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா தங்களுடைய கரப்ட் மஹன்ஸ், அதாவது அவங்களுடைய அந்த குருத்வாராஸ மஹன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மஹந்த் அப்படிங்கிற ஒரு சாமியார்கள் வந்து வச்சிருந்தாங்க. சோ இந்த மஹன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கரப்டடா மாறிட்டு இருந்தாங்க. சோ அகாலி மூவ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. சோ சீக்கியர்கள் அஜிலிட் ஆகி அந்த கரப்ட் மஹன்ஸ் வெளியே எடுத்துட்டு, இவங்க எல்லாம் பிரிட்டிஷ் சப்போர்ட்டட் பீப்புள். சோ இவங்களை தூக்கிட்டு பஞ்சாப்ல சிரோமணி அகாலிதள், அந்த குருத்வாராக்குன்னு ஒரு பெரிய ஒரு அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த சாவியை அவங்க கிட்ட ஒப்படைச்சாங்க. அதான் இப்ப வரைக்குமே இருக்கு. நீங்க போனீங்கன்னா அங்க ஒருத்தர் ஒரு பெரிய ஸ்பியர் வச்சுட்டு ஒரு 7 அடியில ஒரு ஆள் நின்றுட்டு இருப்பாரு. he was a சிரோமணி அகாலி, he was an அகாலி. ஓகே, அவங்கதான் காலங்காலமா அவங்க வம்சாவளி தான் என்ன பண்ணுவாங்க, they will protect the gurudwaras. even வந்து இந்திரா காந்தி பீரியட்ல when it is been ordered to get inside and shoot the terrorist inside the Amritsar, of course the one to fight back was the Akalis who was standing over there. முடியாது, நாங்க தான் இதுக்கு பாதுகாவலர்கள். of course the Indian army went inside, shot, and the after effect was our prime minister being ruthlessly murdered. so அதெல்லாம் வேற. so Akali movement started here in 1920. fine. then the next thing is Awadh Kisan movement in 1920. இங்க என்ன ஆச்சு?
So Kisan movement, farmers, they fought against the landlords and talukdars. Non-cooperation. நாங்க ஒத்துழையாம நாங்க கட்ட மாட்டோம். We won't pay our taxes. We won't pay our revenues. உங்களுக்கு நாங்க ஏன் தரணும்? So the Awadh Kisan movement was started, and this was ably led by Jawaharlal Nehru and Baba Ramachandra. Okay. So Jawaharlal Nehru, Baba Ramachandra, Awadh Kisan movement, Lucknow la. Very important. And of course, the South India பொறுத்த வரைக்கும் Rampa rebellion. இது ஒரு கோஸ்டல் ஆந்திர பிரதேஷ்ல ஒரு ஏரியா. அங்க ட்ரைபல்ஸ் எல்லாம் ஆக்குபை பண்ணி ஒரு மெஜாரிட்டி ட்ரைபல்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஏரியால அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் அல்லூரி சீதாராம ராஜு. இப்ப ரீசெண்டா கூட ஜெகன்மோகன் ரெட்டி என்ன பண்ணாரு, போயிட்டு அல்லூரி சீதாராம ராஜுவோட சிலையை திறந்து வச்சார். நீங்க RRR படத்துல வந்து நம்ம வாட் இஸ் அந்த ஹீரோ வந்து ஒரு ராமர் வேஷம் போட்டு வருவார் இல்லையா, அந்த போஸ் வந்து அல்லூரி சீதாராம ராஜுவோட போஸ் தான். So that is been recognized. அவர் ஒரு ட்ரைபல். And exactly that, and the Ramar Vesham, exactly what having a bow and arrow. நீங்க அல்லூரி சீதாராம ராஜுன்னு அடிச்சீங்கனாவே அந்த சிலை தான் வரும். He was an important freedom fighter, tribal fighter, fought against the British. That is called Rampa rebellion. So these are all the struggles, local struggles happened during the non-cooperation movement being launched by Gandhiji, formally recognized by Khilafat movement and recognized by Indian National Congress too. So non-cooperation movement எப்போ launch பண்ணாங்கன்னா 1920ல. Okay. So நீங்க Khilafat அப்படின்னா என்னன்னா, starting from the World War, Caliphate against Treaty of Severance against British government against Muslims கொண்டு வந்த ஒரு இயக்கம். அதுல Khilafat movement இந்தியால ஆரம்பிச்சது மௌலானா முகமது அலி, மௌலானா ஷாக்கத் அலி, அலி பிரதர்ஸ். Fine. So this is the chronology. எப்படி start ஆகி where we have ended. So this is where I stopped today. Any doubts? Please open up. Any doubts, Sirka? Okay, Rajan has no doubt. Anyone? What about Priyashni madam? ரெண்டு Priyashni madam இருக்காங்க. Shanta Abhinezer, Shivasri, Kirtana Mohan, Nishanti. Mainavati, Saravanan, Durga. Is it fine? Flow புரியுது இல்லையா? So என்னோட கிளாஸ் இப்படிதான் இருக்கும். நான் ஒரு கான்செப்ட் எடுத்தேன் அப்படின்னா அதை க்ளோஸும் பண்ணிடுவேன். இப்போ ஜாலியன் வாலாபாக் எடுத்தோமா, அது எது வரைக்கும் கொண்டு போய் க்ளோஸ் பண்றோம். I just finish off and then move to the next thing. Though I don't want to disturb the flow, but this is how I go with it. Thank you. So what about Nishanti? Shanta Abhinezer, the new one I say so. Kumar. Nishanti இருக்கீங்களா? Okay, Shanta is okay. Nishanti is okay, fine. What about Kumar? Because நான் எதுக்கு குறிப்பிட்டு okay, Khilafat movement once again sir. Okay, fine. Khilafat movement ஒண்ணு இல்ல மேடம். Like the thing is, அது வந்து ஒரு கலிஃபா மூவ்மெண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கலிஃபா அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு இஸ்லாமுடைய சேக்ரட் பிளேசஸ், மசூதிகள் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அத்தனையும் அவங்க பாதுகாவலர்கள், கலிஃபாக்கள்லாம் இறை தூதுவர்கள் மாதிரி அவங்கள ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. அவங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மதகுருமார்கள். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சேக்ரட் பிளேசஸ்க்கெல்லாம் அவங்க கஸ்டோடியனா ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ பிஃபோர் வேர்ல்டு வார் 1 வரைக்கும் அவங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடத்துல இருந்தாங்க. ஏன்னா மொத்த முஸ்லிம்ஸும் அவங்களுக்கு கப்பம் கட்டுவாங்க. அவங்க ரொம்ப ரொம்ப கொழுத்து போய் இருந்தாங்க. பட் வாட் ஹேப்பன் நேச்சுரலி, டர்க்கியை ஆட்சி பண்ற மன்னர் தான் கலீஃபான்னு வச்சிருந்தாங்க. ஸோ டர்க்கியோட ஆட்சி பண்ற சுல்தான் வில் பி த கலீஃபா ஆஃப் த முஸ்லிம்ஸ் ஆல் அரௌண்ட் த வேர்ல்டு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங். ஸோ வேர்ல்டு வார் அப்போ இந்த டர்க்கி ஓட்டோமேன் எம்பையர் சும்மா இல்லாம இவங்க பிரிட்டிஷ்க்கு எகேன்ஸ்டா போர் போயிருந்தாங்க. அஃப்கோர்ஸ் தே லாஸ்ட். ஸோ லூஸ் ஆனோடனே ட்ரீட்டி ஆஃப் செவரஸ் போட்டு உடனே டக்கு 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 என்ன பண்ணாங்க, டர்க்கியை பிரிச்சு எடுத்துக்கிட்டாங்க, பிரான்ஸும் பிரிட்டிஷும் சேர்ந்து. ஸோ அதனால என்னாச்சு, கலீஃபா மூவ்மெண்ட், கலீஃபா போச்சு, சுல்தான் டிஸ்மெம்பர்ட். ஸோ இதை பார்த்துட்டு இந்த பிரிட்டிஷ் எல்லாம் என்ன, முஸ்லிம்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, பிரிட்டிஷ்க்கு எகேன்ஸ்டா பேச ஆரம்பிச்சாங்க. சரி, நாங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தானே இருந்தோம், நீங்க இப்படி போய் பண்ணிட்டீங்களே. ஸோ அதுதான் கலீஃபா மூவ்மெண்ட். அதுக்கு எகேன்ஸ்டா கொண்டு வந்த மூவ்மெண்ட் தான் கிலாஃபட். ஸோ ரீகெய்னிங் த கலீஃபா அப்படின்னு கொண்டு வந்தது தான் கிலாஃபட் மூவ்மெண்ட். புரியுதா?
Shivashree. Okay, fine. So anyone, no doubts, right? Thank you so much. Thank you so much. We call it a session. Thank you.